If the state government provides a team of officials who are well conversant in Bangla and who are well conversant with the local dialect, Yes. and they scrutinize these, just scan through this, and tell the commission that this is here only a local dialect mistake Yes. and not any identity mistake. Yes, yes. That will help them. So it will help them, but it's Manoj, apparent, Manoj. Oh, Johnny. Actually, Apparently, in some of the cases on illustrative basis, it may be, but it will become humanly impossible for you or for us Yes. to go through and to. Lordship, May I explain you, sir? give me time till tomorrow day after, Lords, then I can get that. May I explain you, sir? Because in my view, Because I belongs to that state. I am a Can there be any doubt, Madam? no, sir. No, sir. I am very grateful, sir, because because of your kindness, my humble regards to my Honorable Chief Justice, Mr. Bagchi and Mr. Panchali also. Panchali ji also. Thank you very much. And my humble regards to Mr. Dwivedi and others, my opponent lawyers also. Sir, the problem is, always our lawyers fight for the case and they're fighting from the beginning. We are also. But sir, when everything is finished, when we are not getting justice, when justice is crying behind the door, I quote Rabindranath Tagore, then we thought that we are not getting justice anywhere. So many times I have written 6 letters to Election Commission, including all the details. But no reply, sir. I'm a bonded labor, sir. Maybe I prefer that. I'm a very less important person. I prefer that. Sir, I'm from a common family, but I am not fighting for my party. Madam Mamta, sorry for interruption. The state of West Bengal, in its own right, has filed a petition, right? Today, of course, you are also coming in your individual capacity, but state of West Bengal, in its own right, there is nothing wrong in that. State of West Bengal has also filed a petition. State of West Bengal is not. One of the best concerns in the Supreme Court, fortunately, are there to not only are to represent the case of the state. Mr. Sibal appeared on that day. Today also, incidentally, Mr. Diwan is there. Then in the other matter, Mr. Gopal is there. The best of the team, the legal team in the Supreme Court is there to assist us in the matter. Millers, even the field staff are local, they pretty well know all Respected these Chief Justice, sir, Not that I am someone imposed. giving you the example. I can show you some photographs. If you allow me, only I want to submit, sir, I want to lay, because it is not my photograph. All the Bengali leading newspapers, it is reported. You'll be surprised to know the, sir, only, sir, my submission, sir. No, Sir, their SIR process is only for deletion, not for inclusion. Sir, more than 100 people died, sir. Can you imagine? Sir, BLOs died and they have written the letter that CEO is responsible for my committing suicide. So many BLOs are murdered, they died. And also more than 150 people died and so many are hospitalized. Sir, because of the harassment of the people, It is they- because of Bengal is targeted, sir. fine. Sir, you tell me why not Assam? Sir, why not Assam? The state government, we cried foul, saying that Why not Assam? in cooperation. They say Why not Northeastern? Madam, I have come all the way to speak something. indeed, Miller. But the only thing is that, Miller, if it's off the record, we need to. Madam Mamta, again you have pointed out this issue of the discrepancies part. In this case, one way out can be that you give a team of officers, the election commission can take them on deputation in the sense that those can also be part of the election commission team, verify that here it is a spelling mistake or it is only because of the local dialect that this mistake is occurring. Those must be rectified. That has to be rectified. So let us see what response they will give. We will grant them 1 day time. Tomorrow or Sir, day after. No, sir. What happens, sir, ultimately, in practical, ERO has no power now. They have superseded all the power from DO.
Now, whatever we have the strength, we have included all. Alright, We are are you- cooperating to them Are you all. prepared- My are you co. prepared to provide class to group? Yes, we have given, sir. Whatever they ask, Alright. we have given. But they are telling All right, please. what I don't believe. I think we will be able to find out a practical solution. Very well. On Monday, when we take up this matter, we are granting them 2 days time to have instructions based upon all the notes and information which you have gathered. Very well. And you also on Monday, please give us the list of the Group B officers which you are in a position to spare Yes. and to provide to them for their Furnish it in assistance. advance. So that, And your lordships may list that matter also because Yes. there is direct bearing on that. ICT There is an atmosphere of hostility, election commission says. And it contains all our communications to the but with government. the written Trying for help. communication issued contemporaneous. it will Great. take up on Monday. Monday. Grateful. Grateful. Thank you. Sir, we are very grateful, sir. Madam, No, of course, sir. Of course, sir. Please protect the people's rights. রাম রাম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানাতে পারেন। তো আপনাদের আমি দেখালাম সুপ্রিম কোর্টের ভিতরে আজকে কি হলো, কি সওয়াল জওয়াল হলো, সেই ভিডিও আমি দেখালাম। এবং এখন আপনারাই বিচার করবেন, যেভাবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এআই ভিডিও তৈরি করে ছড়ানো হচ্ছিল যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এক অন্য রূপ দেখা যাবে, তিনি আজকে উকিল হবেন, বা আজকে এক সেই সন্ধিক্ষণ দিন যেখানে তাকে অন্য লুকে দেখা যাবে। এবার আপনারাই বিচার করে নেবেন যে ঠিক কতটা তিনি উকিল হলেন বা কি হলেন, আপনারাই বলবেন কমেন্টে। কিন্তু আমি যেটুকু দেখলাম সেটুকু তো মনে হচ্ছিল বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলার অতটা সুযোগ প্রথমে দিচ্ছিলেন না, এবং তৃণমূলের পক্ষ থেকে যেটা বলা হচ্ছিল যে তিনি উকিল হিসেবে যাবেন, কিন্তু আমি যতদূর জানি তিনি উকিল হিসেবে যাননি, তিনি আবেদনকারী হিসেবে গিয়েছিলেন। এবং আবেদনকারী হিসেবেই তিনি এই যে বিচারপতি রয়েছে সূর্যকান্ত, তার কাছে তিনি আর্জি জানালেন। আপনারা দেখলেন সেই ভিডিও। তো তিনি কিন্তু উকিল হিসেবে যাননি, তিনি আবেদনকারী হিসেবে গেছিলেন। এবং তিনি বারবার বলছিলেন যে আমাকে একটু বলার সুযোগ দেওয়া হোক, আমাকে একটু বলার সুযোগ দেওয়া হোক। আপনারা দেখলেন কার্যত, এবং তিনি বললেন যে আমাকে 5 মিনিট সময় দেওয়া হোক। তারপরে বিচারপতিরা বললেন যে আপনাকে 5 মিনিট নয়, আপনাকে 15 মিনিট সময় দেওয়া হবে। আপনারা শুনলেন। কিন্তু আরেকটি কথাও আপনারা শুনলেন যে বিচারপতিরা বললেন যে আপনার যে উকিলগুলো এসছেন তারাও তো ভালো উকিল, এর আগেও অনেকবার কেস লড়েছেন আপনাদের হয়ে, তো তাদেরকেও একটু বলার, দক্ষ উকিল, তাদেরকে একটু বলার সুযোগ করে দিন। কার্যত কী ইঙ্গিত করলেন আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। এবং তাকে যখন বলার সুযোগ দেওয়া হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, এই যে বিচারপতি সূর্যকান্তের যে বেঞ্চ, সেই বেঞ্চও বুঝতে পেরে গেছেন যে ইনি কী বলবেন। অ্যাকচুয়ালি তিনি কার্যত বলতে শুরু করে দিলেন, যেভাবে রাজনৈতিক নেতারা বক্তব্য দেয় না সেইভাবেই বক্তব্য দিতে শুরু করলেন, বা পলিটিক্যালি জিনিসটাকে তুলে ধরলেন পলিটিক্যালি। এবং আপনারা দেখলেন সেই ভিডিও। কিন্তু আমি একটু অন্যদিকে যাচ্ছি যে কি কি আবেদন ছিল কার্যত এই তৃণমূলের পক্ষ থেকে বা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। প্রথম যে আবেদন ছিল মাইক্রো অবজারভার নিয়ে, ভীষণতর মানে কেন মাইক্রো অবজারভার যুক্ত করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, অন্যান্য রাজ্যে তো হচ্ছে না। এই হচ্ছে তৃণমূলের বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তুললেন যে কেন এই মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছে। এবং আরেকটি শুনতে পারলেন, তিনি বলতে চাইলেন, বিচারপতিকে বললেন যে গণতন্ত্র বাঁচান, বেছে বেছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের নাম কাটা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের নাম কাটা হচ্ছে। তারপরে তিনি আরও বললেন যে 58 লক্ষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, কোনো রকম তথ্যর ভিত্তিতে তথ্য ছাড়াই নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়ে মানে তৃণমূলের পক্ষ থেকে বলা হলো, সেটা হলো এই যে সমস্ত মহিলাদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তাদের নামগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু তাদের নামটা বাদ চলে যাচ্ছে। এবং আরেকটি কথাও তিনি বললেন, নামের প্রকারভেদ, অর্থাৎ বাংলায় যেমন আমার নাম হচ্ছে বিষ্ণু বিশ্বাস, কিন্তু এটাকে যদি ইংলিশে বলেন তখন উচ্চারণ হয়ে যায় অন্যরকম, তখন হয় বিষ্ণু বিশ্বাস। তো এই জিনিসটার জন্য কিন্তু অনেকের নাম কাটা যাচ্ছে। এই সমস্ত বিষয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে তোলা হয়েছিল। এবং তাদের আরেকটি দাবি ছিল, যে মূল যে দাবি আমি বুঝতে পারলাম এখানে, সেটা হচ্ছে 2026 সালে যে ভোটটা হবে সেটা যেন এই নতুন যে ভোটার তালিকা হবে সেই ভোটার তালিকায় যাতে না হয়, যাতে পুরনো যে ভোটার তালিকা অর্থাৎ 2002 সালের যে পুরনো ভোটার তালিকা সেটার উপর ভিত্তি করে যাতে এই নির্বাচনটা যাতে হয়, আমি যেটুকু বুঝলাম। এবং
এইগুলো বলার চেষ্টা করা হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে, এবং আমি শুনলাম, বুঝলাম, এবং তারপরেই বিচারপতিরা বললেন যে ঠিক আছে, তো আপনার পিছনে যারা রয়েছেন দাঁড়িয়ে তারাও খুব দক্ষ উকিল, অনেক সময় আপনাদের হয়ে লড়েছেন, তাদেরকে একটু বলার সুযোগ করে দিন। কার্যত অযোগ্য, মানে কি বলবো, বিচারপতিরাও কার্যত হয়ে যাচ্ছিলেন, মানে কি অধৈর্য হয়ে যাচ্ছিলেন, কারণ বিচার 1:30টার সময় হয়েছিল, মানে 1:30টার সময় ব্রেক হওয়ার কথা ছিল। তখন বিচারপতিরা ভেবে দেখেন না, এই কেসটা নিয়েই নিই, শুনানিটা করেই দিই, এবং 1:05 অর্থাৎ 12:55 এই কেসটা নেন, এবং তারপরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বক্তৃতা শুরু করেন তাতেই তারা অধৈর্য হয়ে যান। তারপরে আপনারা শুনতে পারলেন, বললেন যে পিছনের ওই যারা রয়েছেন দক্ষ উকিল তাদেরকে একটু বলার সুযোগ করে দিন, আপনার কথা আমরা শুনবো, আপনাকে 15 মিনিট টাইম দেওয়া হবে, আপনার কথা আমরা শুনবো, কিন্তু আপনারা দিন। এবং আপনারা দেখতে পারলেন সেই ভিডিও। এবং এবার এরপরে আসি পাল্টা যুক্তি, যেটা সবথেকে আমার মানে লাগছে, যেমন এই যে মাইক্রো অবজারভার নিয়ে যারা প্রশ্নটি তুলেছেন তৃণমূলের পক্ষ থেকে, পাল্টা যে যুক্তি দিয়েছেন কার্যত কমিশনারের পক্ষ থেকে, সেটাও মারাত্মক। সহযোগিতার অভাব বলা হচ্ছে, যে সহযোগিতা করা হচ্ছে না। আমাদের কি দায় পড়েছে? আমরা মাইক্রো অবজারভার নিয়ে আসবো অন্যান্য রাজ্য থেকে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের কাছে যখন চাওয়া হয়েছে অফিসার, তখন তারা অফিসার দেয়নি, মাত্র 80টা ক্লার্ক দিয়েছে। তো 80টা ক্লার্ক নিয়ে আমরা কি করব? তো সেক্ষেত্রে আমরা মাইক্রো অবজারভার বাইরের রাজ্য থেকে এনেছি, তো এখানে তো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারেরই দায়, এই প্রশ্নটা তোলা হয়েছেন। এবং বিচারপতির পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে যে এটা আবার কী সমস্যা, যে মাইক্রো অবজার্ভ নিয়ে যে সমস্যাটা, এই সমস্যাটা তো আপনারাই মিটিয়ে নিতে পারেন। এবং আরও যে সমস্যার কথাগুলো বলা হয়েছে, এই যে বাংলায় নাম একরকম, ইংরাজিতে আর এক রকম, আমি যেমন বললাম গঙ্গোপাধ্যায় হয়ে যাচ্ছে গাঙ্গুলি, চট্টোপাধ্যায় হয়ে যাচ্ছে চ্যাটার্জি, এইগুলো নিয়েও সমস্যা হচ্ছে। তখন বিচারপতিরা বলছেন যে এগুলো তো আপনারা নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারেন, আপনাদের যারা ভালো দক্ষ বাংলা জানে তাদেরকে দিয়েই তো, রাজ্য সরকারের যে সমস্ত সরকারি কর্মচারী রয়েছে তাদেরকে দিয়েই তো আপনারা এই জিনিসটা মিটিয়ে নিতে পারেন, তাহলে তো কোনো সমস্যাই হয় না, কোনো সমস্যাই হয় না। তাহলে এত সমস্যাটি কেন তৈরি হচ্ছে? তাহলে আপনারা কেন সাহায্য করছেন না, এবং কী কারণে করছেন না? এই একটি হলফনামা কিন্তু জমা দিতে হবে। এবং আরেকটি জিনিস করেছেন এখানে বিচারপতি, আমি দেখতে পেলাম যে মাইক্রো অবজারভার, যদিও মুখে বলা হয়েছে নির্বাচনের পক্ষ থেকে যে রাজ্য সরকার কোনো সহযোগিতা করছে না, যার ফলে আমাদের মাইক্রো অবজারভার নিয়ে আসা হয়েছে। তো সেই কারণেই কেন নিয়ে আসা হয়েছে এই মাইক্রো অবজারভার, সেই কারণে কিন্তু চিঠি বা লিখিত তথ্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে, এবং এই রাজ্য সরকারকেও একটা লিখিত তথ্য দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা যে অভিযোগগুলো করেছে সেই অভিযোগগুলো মারাত্মক। এবং কমিশনের পক্ষ থেকে যে অভিযোগগুলো করা হচ্ছে অসহযোগিতার অভাব। এবং আরেকটি কথা বলেছেন নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির লক্ষ্য, তারা বলছেন যে এই যে 58 লক্ষ নাম বাদ গেছে, এনারা মৃত্যু বা ভুয়ো ভোটার, তো সেই ক্ষেত্রে এনাদের নাম আমরা বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি। এবং আরেকটি কথা বলেছে নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও আইন, তারা সুপ্রিম কোর্টকে মানে ওইখানেই বলেছেন যে আমাদেরকে সংবিধান প্রচুর ক্ষমতা দিয়েছে, এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনো রাজ্যে যে কোনো মুহূর্তে এই নির্বাচনী প্রক্রিয়া বা SIR, যেটাকে রাজ্য সরকার বলছে যে প্রায় 2002 সালে হয়েছে, হঠাৎ করে পশ্চিমবঙ্গে কেন ভোটের আগেই SIRটা হচ্ছে, তো সেই ক্ষেত্রে নির্বাচনের তরফ থেকে, নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে সংবিধান আমাদের পাওয়ার দিয়েছে, আমরা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো রাজ্যে এই SIR চালু করতে পারি। তো এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু আমার সবথেকে আকর্ষণীয় যে বিষয় ছিল আজকের, সেটা হচ্ছে প্রথমবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে ঢুকেছেন, এবং যেভাবে ছড়ানো হচ্ছিল যে তিনি উকিলের বেশে যাচ্ছেন, অ্যাকচুয়ালি তিনি উকিলের বেশে যায়নি, তিনি আবেদনকারী হিসেবেই গেলেন। আপনারা ভিডিও দেখতে পারলেন, আমি পুরোপুরি দেখালাম। তবে যুক্তি পাল্টা যুক্তি তো হয়েছে, কিছু একটা যে হয়েছে আপনারা বুঝতে পারছেন। এবং আরেকটা জিনিস ঘটেছে যে আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড, আধার কার্ড নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠেছে যে আধার কার্ডটাকেও কেন দেখা হচ্ছে না, কেন যোগ করা হচ্ছে না, এই একটি প্রশ্ন তৃণমূলের তরফ থেকে করা হয়েছে। তো এবং এই পরবর্তী শুনানি আবার 9 ফেব্রুয়ারি হবে, দেখা যাক 9 ফেব্রুয়ারি কি হচ্ছে। তো আমি যেটুকু বুঝলাম, রাজ্য সরকার যে যে দাবিগুলো তুলেছে পাল্টা নির্বাচন কমিশনার পুরোপুরি বলে দিয়েছেন, বা নির্বাচন কমিশনার থেকেও পাল্টা দাবি করা হয়েছে, সমস্ত দোষ
রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকার কোনো মতে কোনো অফিসার, দক্ষ অফিসার দিচ্ছে না, রাজ্য সরকার কোনোভাবে সহযোগিতা করছে না। সেই কারণেই এসআইআরে এত বহুল, এত গণ্ডগোল হচ্ছে। এই যত সমস্যা, যত জটলা, সমস্ত কিছু রাজ্য সরকারের জন্য হচ্ছে। কারণ আমাদের কোনো ইচ্ছা নেই যে মাইক্রো অবজারভার অফিসার আমরা বাইরে থেকে নিয়ে আসব, কিন্তু রাজ্য সরকার যদি অফিসার না দেয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? সেক্ষেত্রে আমাদের তো কাজ আমাদের করতেই হবে, কারণ আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে স্বচ্ছ ভোটার কার্ড তৈরি করা। তো সেক্ষেত্রে আমাদের বাইরের লোক নিয়ে আসতেই হবে। অর্থাৎ রাজ্য সরকার যদি এখন লোক যদি না দেয় তাহলে আমরা কোথায় পাবো লোক? আমাদের বাইরে থেকে আনতে হবে। তো এর পরের শুনানি হচ্ছে 9ই ফেব্রুয়ারি। দেখা যাক সেখানে কি রায় দেন সুপ্রিম কোর্ট। যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে মেন যে অভিযোগ যে 2026 সালের ভোটটা যেন 2002 সালের লিস্ট অনুযায়ী হয়, এই নতুন যে ভোটার লিস্ট হবে সেই ভোটার লিস্ট মানে যাতে না হয়, তো দেখা যাক সেই অনুরোধ কি রাখেন নির্বাচন কমিশন, সুপ্রিম কোর্ট, নাকি অন্য রায় দেয়। আপনাদের কি মনে হচ্ছে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানান। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, রাম রাম, ভারত মাতা কি জয়, বন্দে মাতরম, জয় শ্রীরাম।